Hello students, good morning. See, in a previous video we have seen information about radioactive pollution. Very sorry. In a previous video we have seen the information about radioactive pollution, and also we have seen the factors affecting radioactive pollution, which factors causes radioactive pollution. पहा, या मागील व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहिलेलं आहे, रेडिओ ॲक्टिव्ह पोल्युशन हा पोल्युशनचा टाईप पाहिलेला आहे. आता पहा, आपल्याकडून दोन गोष्टी सांगायच्या राहून गेलेल्या आहेत माझ्याकडून, त्या मी आत्ता तुम्हाला सांगते. दोन गोष्टी कोणत्या सांगितलेल्या आहेत, फक्त एक छोटे छोटे डेफिनेशन आहेत ती आपण क्लिअर करूयात आणि आजच्या भागाकडे पाहूयात. पहा, आपण टाइप्स पाहिले कशाचे हो, एन्व्हायरमेंटल पोल्युशनचे. एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन, व्हॉट इज मीन बाय एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन? We have already seen environmental pollution is nothing but the unnecessary and unacceptable changes which occur in the environment, in the surrounding, which causes due to natural and man-made activities, or which causes due to natural and man-made आर्टिफिशियल ॲक्टिव्हिटीज. पहा, एन्व्हायरमेंटल पोल्युशनला आपण काय म्हटलेलं होतं, दी अननेसेसरी अँड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस दॅट ऑकर इन दी एन्व्हायरमेंट. कुणामुळं तर ड्यू टू नॅचरल अँड आर्टिफिशियल ॲक्टिव्हिटीज, दॅट इज नोन ॲज एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन. अँड there are mainly two types of environmental pollution. Which are that type? The first one is the natural pollution and second one is the artificial pollution. See, natural pollution means ही डेफिनेशन आपली सांगायची राहून गेली होती, ती आपण डेफिनेशन आता क्लिअर करूयात. जी एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन मधची डेफिनेशन आहे तीच आपण थोडी थोडी काय करणार आहे, अर्धी नॅचरल पोल्युशनला घेणार आहे आणि राहिलेली आर्टिफिशियल पोल्युशनला घेणार आहे. फक्त चेंजेस कशा पद्धतीने करते ते पहा. See here, what is the definition of natural pollution? The unnecessary and unacceptable changes occur in the nature of surrounding, or occur in the surrounding due to, पहा इथे इम्पॉर्टंट वर्ड आहे, ड्यू टू नॅचरल ॲक्टिव्हिटीज. दॅट पोल्युशन इज नोन ॲज नॅचरल पोल्युशन. पहा, द अननेसेसरी अँड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस occur in the environment of surrounding due to the natural activity. That pollution is known as natural pollution. Okay, there are mainly two types of natural pollution. We have already seen टूच असतात असं नाही, नंबर ऑफ टाइप्स. पहा, कोणकोणते असतात नॅचरल पोल्युशन, तर पहा, अर्थक्वेक्स नॅचरल पोल्युशन, सायक्लॉन नॅचरल पोल्युशन, फॉरेस्ट फायर natural pollution, one more thing, volcanoes. These all are natural pollution, coming under the natural pollution because this causes due to the natural activity. हे जे आहे earthquake, forest fire, then cyclones, हे कशामुळे होतात, ज्या काही नॅचरल नैसर्गिक ॲक्टिव्हिटी असतात, नॅचरल ज्या काही ॲक्टिव्हिटी असतात त्यांच्यामुळे होतात, and which causes the harmful effect in the our surrounding. Therefore that type of pollution is known as natural pollution. After that we have seen the types of artificial pollution. See, in 9th standard you have seen 4 types of pollution. In 10th standard you have number of types of pollution, that is nothing but the, you have seen air pollution, you have seen soil pollution, you have seen land pollution, you have seen air pollution. In 10th standard there are remaining 4 types, that are nothing but the first one is the radioactive pollution, light pollution, thermal pollution, heat pollution, and one more type which is very very important, that is nothing but the plastic pollution. Now we are going to study what is mean by artificial pollution. See, artificial pollution, this portion we have, sorry, this part we have already seen, but फक्त डेफिनेशन सांगायची राहिलेली. आता पहा, आर्टिफिशियल पोल्युशन म्हणजेच काय, तर दी अननेसेसरी अँड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस हीच जी डेफिनेशन आहे त्याच्यामध्ये फक्त चेंज काय करायचं, नॅचरल ॲक्टिव्हिटीच्या तिथं आपण काय लिहिणार आहे, मॅनमेड ॲक्टिव्हिटीज, किंवा तिथं आपण काय लिहिणार आहे, आर्टिफिशियल ॲक्टिव्हिटी. आर्टिफिशियल ॲक्टिव्हिटी आर नथिंग बट दी
man-made activities. See, then what is the definition? The definition of artificial pollution is the unnecessary and unacceptable changes occur in the surrounding due to artificial activities or man-made activities. See, there are mainly टू टाइप्स आपण फक्त बघणार आहे. एक बघूयात एअर पोल्युशन. ऑल ऑफ यू नो दॅट व्हॉट इज मीन बाय एअर पोल्युशन. एअर पोल्युशन पहा, हवेमध्ये एअर पोल्युशन का होतं? व्हॉट इज द कॉज ऑफ एअर पोल्युशन? द मेन कॉज ऑफ एअर पोल्युशन इज नथिंग बट व्हेइकल्स. पहा, व्हेइकल्समधून जे सतत धूर वगैरे कार्बन डायऑक्साईड सतत बाहेर पडत असतात. एक व्हेइकल आहे का? व्हेइकल ही कुणी तयार केलेली आहे? मॅनमेड आहे, ही आर्टिफिशियल आहे. आणि त्याच्यामुळं जे होणारं पोल्युशन असतं दॅट पोल्युशन इज नोन ॲज आर्टिफिशियल पोल्युशन. एअर पोल्युशन इज वन ऑफ दी टाईप ऑफ आर्टिफिशियल पोल्युशन. एअर पोल्युशन म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे, एअर पोल्युशन, एअर कंटामिनेट झाली की ती एअर आपण काय करत असतो? इनहेल एक्सेल करत असतो. मग ती आपल्या शरीरामध्ये जाण्याची शक्यता असते. आपण आहोत, लिव्हिंग थिंग्स आहेत, ऑर्गॅनिझम्स आहेत, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, प्लांट्स आहेत, ॲनिमल्स आहेत. दे आर डायरेक्टली अफेक्टेड ऑन देअर बॉडी ड्यू टू विच कॉजेस हार्मफुल इफेक्ट ऑन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. सेकंड टाईप आपला पाहायचा राहिला होता. पहा, कोणता होता? तर प्लास्टिक पोल्युशन. सी, प्लास्टिक पोल्युशन. नाउडेज जसजसं पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन झालेलं आहे, पहा, तसं काय झालेलं आहे? लोकांची प्लास्टिकची वाढती गरज पण वाढलेली आहे. ओके, इन नाउडेज देर आर नंबर ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज अँड यूज ऑफ प्लास्टिक इज व्हेरी टू मच. पहा, काय झालेलं आहे? प्लास्टिकचा यूज काय झालेला आहे? खूप मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. जिकडं बघावं तिकडं काय आहे? प्लास्टिक आपल्याला पाहायला मिळतं. मग हे प्लास्टिक पोल्युशन कशा पद्धतीनं होतं किंवा हे कशा पद्धतीनं अफेक्ट करतं? पहा, प्लास्टिक पोल्युशन आता काही जे भेसळ वगैरे केलेले फूड मटेरियल्स असतात, काही आपण बघा ॲडव्हर्टाईजमध्ये पण ऐकतो की काही पॅकेट्समध्ये राईस जो असतो तो राईस नसून ॲक्च्युली कसं असतं? ते प्लास्टिक असतं. आणखी आपण काय पाहतो? जे कुरकुरे वगैरे आपले जे स्नॅक्सचे टाईप्स असतात त्याच्यामध्ये पण आपल्याला प्लास्टिक पाहायला मिळतं. मग ते जर का प्लास्टिक आपल्या आपण इनटेक केलं तर काय होणार आहे? आपल्याला त्याचे बॅड इफेक्ट होणार आहे. हे तर आहेच. आणि जे काही जनावरं असतात, जे काही ॲनिमल्स असतात, जे रस्त्यानं फिरत असतात, ते काय करतात? आपण कचरा वगैरे बाहेर टाकून देतो, त्यांच्या तोंडात डिरेक्टली ते प्लास्टिक काय केलं जातं? खाल्लं जातं त्यांच्याकडून. मग ते त्यांच्या बॉडीवरती हार्मफुल इफेक्ट करतं. इन दिस वे द प्लास्टिक पोल्युशन कॉजेस हार्मफुल इफेक्ट ऑन our body or living organisms which causes the harmful effect also in the environment. त्यातून त्या इंडस्ट्रीजमधून जे काही बाहेर पडत असतील गॅसेस वगैरे त्या पद्धतीने देखील प्लास्टिक पोल्युशन होऊ शकतं. आणि कालच्या लेक्चरला आपण पाहिला होता आर्टिफिशियल पोल्युशनचा नवीन प्रकार जो तुम्हाला यावर्षी अभ्यासाला आहे तो म्हणजे रेडिओ ॲक्टिव्ह पोल्युशन. रेडिओ ॲक्टिव्ह pollution. The radioactive pollution is causes due to कोणामुळे होतो? मी काल सांगितलं होतं radioactive pollution is causes due to radiations. Then what is mean by radiation? Radiation is nothing but it is the transmission of energy in the form of waves through a medium that is nothing but the radiation. This also causes due to two factors. First factor is the natural radiation and another one is the artificial radiation. मग कालच्या लेक्चरला आपण नॅचरल रेडिएशन म्हणजे काय काय पाहिले होते. कोणकोणते असतात नॅचरल रेडिएशन? तर नॅचरल रेडिएशन पहा, UV and IR. नॅचरल रेडिएशन्स कोणकोणते असतात? UV, IR. UV means ultraviolet rays and IR means infrared rays. Okay, then artificial radiation. Artificial radiations are the radiations which are nothing but the first one is the X-rays, okay, and another one is the radiations from atomic energy. Radiations from atomic energy. These two types or such types of radiation is known as artificial radiation. पहा, हे आपण कालच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे. देन व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन्स ऑन अवर बॉडी? देअर आर मेनली 4 इफेक्ट ऑफ
radiations on इफेक्ट ऑफ रेडिएशन. ओके, आता आपण पाहूयात कोणकोणते इफेक्ट आहे. द फर्स्ट वन इज दी ॲडवर्स इफेक्ट. विजन इज ॲडवर्सली इफेक्ट. विजन इज ॲडवर्सली ॲफेक्टेड किंवा इफेक्टेड, काही म्हणा. देन नंबर 2, vision is adversely affected. Number 2, genetic changes are occur. Genetic changes are occur. Canceration due to X-rays. And number 4th one is the tissues in the bodies are destroyed. Tissues in the bodies are destroyed. ओके, पहा, हे जे रेडिएशन्स आहेत किंवा हे जे रेडिएक्टिव्ह पोल्युशन आहेत, ह्या रेडिएशनचे काय इफेक्ट होतात तर देअर आर 4 इफेक्ट. फर्स्ट वन इज दी व्हिजन इज ॲडवर्सली इफेक्टेड. व्हिजन मीन्स आयसाईट. आयसाईट म्हणजे दिसणे, आपल्याला दिसणं कमी येऊ शकतं. म्हणजेच काय तर व्हिजन इज ॲडवर्सली इफेक्टेड, डोळ्यांवरती त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो. सेकंड वन इज दी जेनेटिक चेंजेस आर ऑकर. म्हणजेच काय जेनेटिक चेंजेस म्हणजे काय होतं, जो DNA मधला जो कोड आहे त्याच्यामध्ये काय होता तो चेंजेस होतात आणि काही त्याच्यामध्ये चेंजेस झाल्यामुळं इट कॉजेस अबनॉर्मॅलिटीज इन फ्युचर बेबीज ऑर इन ह्युमन बिईंग. दिस काइंड ऑफ इफेक्ट ऑकर ड्यू टू दिस रेडिएशन. नंबर 3, कॅन्सरेशन ड्यू टू एक्सरेज. सी, सतत जर का तुम्ही एक्सरेज काढत राहिलात किंवा सतत जर का तुमच्या बॉडीमध्ये एक्सरेज तुम्हाला काढावे लागत असतील तर इट कॉजेस हार्मफुल इफेक्ट ऑन अवर बॉडी अँड इट लीड्स टू कॅन्सरेशन. काय होऊ शकतं त्यानं, काय होतं तर त्यानं कॅन्सर होण्याची शक्यता असते. अँड नंबर 4th वन इज दी टिश्यूज इन द बॉडीज आर डिस्ट्रॉय. ज्या काही आपल्या बॉडीमध्ये टिश्यूज आहेत त्या काय होतात तर डिस्ट्रॉय होतात. अशा पद्धतीनं आपण काय बघतो सतत म्हणजे 2-3 लेक्चर्समध्ये टाईप्स बघतोय. कोणाचे, एन्व्हायरमेंटल पोल्युशनचे टाईप्स बघतोय. आपण नॅचरल पोल्युशन पाहिले, आपण आर्टिफिशियल पोल्युशन पाहिले, त्यांचे कॉजेस पाहिले, इफेक्ट पाहिले. सी, हेन्स हिअर इज दी नीड ऑफ एन्व्हायरमेंट. पहा, हे जर का सगळं होत असेल तर इथं गरज कशाची पडते तर एन्व्हायरमेंट कन्झर्वेशनची गरज पडते. आता एन्व्हायरमेंट कन्झर्वेशनची गरज पडते का गरज पडते, कारण की पुन्हा मी तेच सांगते वाक्य, ह्युमन एक्झिस्टन्स इज टोटली डिपेंड ऑन दी एन्व्हायरमेंट. ओके, बिकॉज दे बोथ आर इंटररिलेटेड विथ इच अदर, एन्व्हायरमेंट ऑल्सो अँड ह्युमन इज ऑल्सो. देअरफॉर our first priority is to keep our environment clean. मग याच्यासाठी आपण काय काय करू शकतो तर याच्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज लाईक पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड. काय ठेवायचं, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड ठेवायचा. कशाकडे, टुवर्ड्स दी एन्व्हायरमेंट. जे काही चिल्ड्रन्स वगैरे आहेत, दी अकम्युलेशन ऑफ द एन्व्हायरमेंटल नॉलेज कल्टिवेटेड इन दी चिल्ड्रन. काय करायचं, जे काही लहान मुलं आहेत, आता लहान मुलाला सांगूयात कारण की मोठे तर ऐकत असतात ऐकत नसतात, म्हणून लहान मुलांमध्ये किंवा तुमच्या ज्या स्टडीज आहेत त्यामध्ये एन्व्हायरमेंटल सब्जेक्ट तुम्हाला किंवा चिल्ड्रन्ससाठी तो काय करायचा, लर्निंगसाठी तो सब्जेक्ट ठेवायचा की त्यातून जास्तीत जास्त तुम्हाला एन्व्हायरमेंटल नॉलेज मिळेल. नाऊ आता आपण पाहूयात आपल्याला एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशनची गरज का आहे. पहा, एकूण 6 पॉईंट आहेत आपल्याला का गरज आहे. फर्स्ट वन इज दी व्हाय देअर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट एन्व्हायरमेंट. नीड टू प्रोटेक्ट एन्व्हायरमेंट. पहा, हे आपण आता पॉईंट्स बघूयात. का करायचो, का तर फर्स्ट वन इज दी टू प्रोटेक्ट बायोडायव्हर्सिटी. टू प्रोटेक्ट बायोडायव्हर्सिटी. सी, नंबर 2 इज दी टू सॉल्व दी आर्टिफिशियल अँड नॅचरल प्रॉब्लेम्स. Number 3
नॅचरल रिसोर्सेस, टू प्रोटेक्ट नॅचरल रिसोर्सेस. नंबर 4, टू गिव्ह क्वालिटी लाईफ. नंबर 4 आपण इथं लिहूयात कारण की मला जागा नाही आहे, आपण इकडं 5th आणि 6th लिहूयात. टू गिव्ह क्वालिटी लाईफ टू फ्यूचर जनरेशन. ओके, आफ्टर दॅट number 5th one is the to maintain environmental balance, and number 6 to make, आता समजून घ्या माझ्याकडे इथं पुसायला काही नाही आहे त्यामुळे आपण इथल्या इथं केलेलं आहे हे. नंबर 6 इज दी टू मेक लँड, एअर, वॉटर, सॉइल pollution free. See, here is the one point why there is a need to protect environment, or why there is a need to conserve the environment. का करायचं एन्व्हायरमेंटचं कन्झर्वेशन, का करायचं तर ह्या 6 फॅक्टरसाठी. कशासाठी? फर्स्ट वन इज दी टू प्रोटेक्ट बायोडायव्हर्सिटी. सी, बायोडायव्हर्सिटी मीन्स जैवविविधता, म्हणजेच आपल्या पृथ्वी तलावरती जे काही सूक्ष्मजीव आहेत, ऑर्गॅनिझम्स आहेत, प्लांट्स आहेत, ॲनिमल्स आहेत, मायक्रोब्स आहेत, बॅक्टेरिया आहेत, व्हायरसेस आहेत, सगळे जे कोणी आहेत ना त्या सगळ्यांना, ते प्लांट्स, ॲनिमल, एन्व्हायरमेंट, या सगळ्याला कलेक्टिवली मिळून यांना काय म्हटलं जातं? दीज आर नोन ॲज बायोडायव्हर्सिटी. इफ एन्व्हायरमेंटवरतीच हार्मफुल इफेक्ट होत असेल तर बरोबर तो इफेक्ट कोणावरती होणार आहे? बायोडायव्हर्सिटीवरती होणार आहे. म्हणून आपली बायोडायव्हर्सिटी वाचवण्यासाठी आपल्याला कशाची गरज आहे? एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशनची गरज आहे. टू सॉल्व दी आर्टिफिशियल अँड नॅचरल प्रॉब्लेम्स. आर्टिफिशियल आणि नॅचरल प्रॉब्लेम्स, जे एन्व्हायरमेंटमध्ये जे काही आर्टिफिशियल आणि नॅचरल प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात ते होऊच देऊ नयेत किंवा ते होऊच देऊ नयेत. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, माहिती आहे ना वाक्य? मग ते होऊच देऊ नयेत म्हणून नॅचरल प्रॉब्लेम्स काय काय आहेत, आर्टिफिशियल प्रॉब्लेम्स काय काय आहेत, व्होल्कॅनिझम येऊ शकतात, पोल्युशन होऊ शकतं, हे होऊ नयेत म्हणून देर इज अ नीड टू conserve our environment. Okay, to protect the natural resources, natural resources means what is mean by natural resources? Natural resources are nothing but the resources, म्हणजेच काय हो तर काय म्हणूयात आपण खनिजे, त्यांना काय म्हटलं जातं? मिनरल्स. ओके, जे काही मिनरल्स आहेत, जे काही आपले नॅचरल रिसोर्सेस आहेत त्यांना वाचवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे? एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन करणं गरजेचं आहे. देन टू गिव्ह क्वालिटी लाईफ टू अवर फ्युचर जनरेशन. व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. पहा, जर का तुम्हीच आत्ता सगळं तुमच्या एन्व्हायरमेंटचा ऱ्हास करत गेलात किंवा एन्व्हायरमेंट सगळं आत्ताच हे होत गेलं तर तुम्ही तुमच्या फ्युचर जनरेशनला क्वालिटी लाईफ देऊ शकणार आहे का? आत्ताच जर का तुम्ही प्रिव्हेन्शन केलं, त्यांनी प्रिव्हेन्शन केलं तर ते त्यांच्या फ्युचर जनरेशनला क्वालिटी लाईफ देऊ शकतील, त्यांनी केलं तर ते त्यांच्या फ्युचर जनरेशनला क्वालिटी लाईफ देऊ शकतील. म्हणून जर का इफ यू वॉन्ट टू मेक युअर फ्युचर जनरेशन बेटर, देर इज अ नीड टू conserve our environment. Next is the to maintain environmental balance. environmental balance करण्यासाठी पण काय हो? environmental conservation ची गरज आहे. and sixth one to make our biotic factors, that is nothing but the air, water, soil pollution free. हे सगळे पोल्युशन फ्री करण्यासाठी पण आपल्याला काय गरज आहे? कशाची गरज आहे हो? एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशनची गरज आहे. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट चार्ट. why there is a need to protect environmental, why there is a need to protect environment. ओके, मग ज्या काही डेव्हलप्ड कंट्रीज आहेत, दी ऑल डेव्हलपिंग अँड अंडर डेव्हलप्ड कंट्रीज, काय केलं त्यांनी? दे ॲक्सेप्टेड responsibility to conserve the environment, and for that there are a number of acts in your textbook. ओके, पहा आजच्या लेक्चरला आपण काय काय पाहिलेलं आहे, हे सगळे कशा पद्धतीने आपण कन्झर्व करू शकतो हे पाहिलेलं आहे.